Good morning, my dear students. Welcome to online classes. This is C.H. John Paul, lecturer in English of Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amlapuram, affiliated to Adikavinani University, Rajamahendravaram. We have been discussing about the first year, second semester English paper. First year, second semester English paper. In this previous audio or video classes and Google Meet, we are discussed very clearly about the syllabus, model paper, and some topics also. So once look at here, syllabus is there. Once again remember these lessons. Prose lessons are three. One is how to avoid foolish opinions, written by B. Russell. The second prose lesson, The Doll's House, written by Catherine Mansfield. The third prose lesson, The Night Train at Dolly, written by Ruskin Bond. These three lessons belongs to prose. And the next one is poetry. Three lessons, three poems are there. One is Ode to the West Wind, written by P.B. Shelley. The second poem is Upagupta, is written by Rabindranath Tagore. The third one is Coromandel Fishers, written by Sarojini Naidu. These three poems belongs to poetry. And the next one is non-detailed text. Two non-detailed texts are there. One is Florence Nightingale, written by Machine or Moshin. The second one, An Astrologer's Day, written by R.K. Narayan. And the next one is the most important thing, skills or grammar. 11 topics are there. These are 11 very most important in our examination purpose. At the same time, in our bright future, it means you are after graduate completed, we will enter into the competitive examinations. So these all are very useful topics. The first one is vocabulary. The second, conversion of words. And the another topic is one word substitutes. The third one is collocations. Fourth one, skimming and scanning. Fifth one, reading comprehension. Sixth one, note making and taking. Seventh one, expansion of an idea or proverbs. Eighth one, notices, agendas and minutes. Ninth one, curriculum vitae and resume. 10th one, letter writing. The last topic is e-correspondence. This is the syllabus of the second semester English. And in this syllabus, I think I discussed skills. The first topic, vocabulary, is completed. The second topic is conversion of words, also completed. Two topics are completed. Now we are discussing about the third topic is one word substitutes. What is it? One word substitutes. What is the meaning of one word substitutes? What is the definition? What is the meaning? How to write in the examination point of view? At the same time, how to learn, how to find out these things? Simply say, so remember, one word substitutes. English has a specific words to describe professions, strides,
of people, fears, emotions, etc. We inquire case of expressions. If we know the right word for the right thought or deed, by using one word substitutes, we can clearly express our views and opinions without using lengthy and whose sentences are phrases. So I explain in Telugu. వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అంటే సింపుల్గా మనం చూడాలి అంటే ఏ సింగిల్ వర్డ్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ మెనీ వర్డ్స్ ఈజ్ యూజువల్లీ రిఫర్డ్ టు యాజ్ ఏ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్. దిస్ ఈజ్ ద సింపుల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ లేదా మెనీ వర్డ్స్ లేదా లెందీ వర్డ్స్, లెందీ సెంటెన్స్ ఆర్ ఫ్రేజ్ ఆర్ క్లాజ్, ఆ లాంగ్ సెంటెన్స్కి యూజెస్కి బదులు దాన్ని రిఫర్ చేస్తూ ఒక వర్డ్ని డిఫైన్ చేస్తే ఆ లాంగ్ సెంటెన్స్కి, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ టుడే. ఇట్ మీన్స్ ఇన్ ద కాంపిటేటివ్ వరల్డ్, వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద కాంపిటేటివ్ వరల్డ్. బ్యాంక్ ఎగ్జామినేషన్ ఆర్ ఎస్ఎస్సి, పోస్టల్, ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్, దేనికైనా సరే ఈ టాపిక్ లేకుండా మనకి ఎగ్జామినేషన్లో ఉండడం లేదు. అట్లీస్ట్ 1 or 2 మార్క్స్ అయినా ఈ టాపిక్ నుంచి వస్తున్నాయి. అంటే బై యూజింగ్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ వీ కెన్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ వ్యూస్ అండ్ ఒపీనియన్స్ వితౌట్ యూజింగ్ లెందీ. అంటే మన వ్యూస్ మన ఒపీనియన్స్ సింపుల్గా డిఫైన్ చేయడం, అంటే లెందీగా కాకుండా లెందీగా ఉన్నదాన్ని మీకు ఇంకా క్లారిటీగా చెప్పాలంటే knowing the meanings and uses of as many one word substitutes as possible is very helpful in note making and precise writing. ఈ మీనింగ్స్ తెలిస్తే మనకు నెక్స్ట్ టాపిక్ నోట్ మేకింగ్ కానీ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్లో చాలా ఉపయోగపడే టాపిక్ ఇది. ఇట్ ఈస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ in note making and precise writing. Try to understand or guess or get the meaning of the lengthy sentence లేదా లాంగ్ సెంటెన్స్. ఆ అర్థాన్ని మనం తెలుసుకుని ఒక వర్డ్ని ఉపయోగించడమే వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అంటారు. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంప్రూవ్స్ వన్స్ ఇన్సైట్ into the functioning of the language. మీకు అదే చెప్పాను, ఇంగ్లీష్ యాజ్ ఏ స్పెసిఫిక్ వర్డ్స్ టు డిస్క్రైబ్ ప్రొఫెషన్స్, స్ట్రైట్స్ ఆఫ్ పీపుల్, ఫియర్స్, ఎమోషన్స్ ఎక్సెట్రా. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఫంక్షనింగ్ లేదా డెవలపింగ్, మన కమాండ్ రావడానికి ఈ వర్డ్స్ చాలా ఉపయోగపడతాయి. సో we can master our vocabulary by learning one word substitutes. vocabularyలో బిఫోర్ టాపిక్ నేర్చుకున్నాం, vocabulary, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ లేదా ఇవన్నీ మనం చూసాం బిఫోర్ క్లాస్లో. ఈ vocabularyలో మాస్టర్ అవ్వాలి అంటే మనము ఖచ్చితంగా వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ని నేర్చుకోవాలి. బిఫోర్ క్లాస్లో మీకు మాట చెప్పాను, ఈ వొకాబ్యులరీ అండ్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్లో మనం ఖచ్చితంగా ఏం నేర్చుకోవాలి సార్ అన్నానంటే, ఇందులో అసలు క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అంటే ఏంటి?
ప్రిఫిక్స్ అంటే ఏంటి, సఫిక్స్ అంటే ఏంటి, కన్వర్షన్ అంటే ఏంటి, ఎనాలజీ అంటే ఏంటి, కాంపౌండింగ్, వర్డ్స్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్, ఇడియమ్స్, ఫ్రేజెస్ లైక్ దిస్. ఇవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకుంటే దానితో పాటు వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అనేది వొకాబ్యులరీలో మనల్ని మాస్టర్ చేస్తుందట. ఏ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ యాజ్ ఇట్స్ నేమ్ ఇండికేట్స్ ఈజ్ ఏ వర్డ్. నేమ్ ఇండికేట్స్ ఈజ్ ఏ వర్డ్ దట్ రీప్లేసెస్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్. మీకు ఫస్ట్ నుంచి ఇదే చెప్తున్నాను. ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్. ఏ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ యాజ్ ఇట్స్ నేమ్ ఇండికేట్స్ ఈజ్ ఏ వర్డ్ దట్ రీప్లేసెస్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్. ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అన్నిటినీ కలిపి ఒక్క పదం, ఒక్క మాట చెప్పడాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అంటాం. సో ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ not only saves time while writing but also help you in scoring good marks in competitive examinations. ఈ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఉపయోగాలు చెప్తూ ఉన్నాడు. ఒకటి ఏంటంటే 100% టైం సేవ్ అవుతుంది. టైమ్ ఇట్ ఈజ్ వెరీ ప్రీసియస్ థింగ్. సమయము ఈ భూప్రపంచంలో అన్నిటికంటే విలువైనది. అందుకే ఓ రైటర్ అన్న టైమ్ అండ్ టైడ్ వెయిట్ ఫర్ నన్ అని. టైడు అంటే సముద్ర కెరటము, కాలము ఎవరి కోసము ఆగవు. యూ నోన్ వెరీ వెల్ దిస్ కొటేషన్. ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు కూడా మనకి చాలా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది ఈ సిచ్యువేషన్. కాలము ఎవరి కోసము వెయిట్ చేయదు. హూ దోస్ ఆర్ యూటిలైజ్ ప్రాపర్లీ అంటే సమయాన్ని ఎవరైతే ప్రాపర్గా ఉపయోగించుకుంటారో వారు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారు. అందుకే టైం సేవ్ అవుతుందండి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. అండ్ వైల్ రైటింగ్ రాసేటప్పుడు ఈ మెనీ ఇన్ని వర్డ్స్ కలిపి వర్డ్ని ఉపయోగించడం వల్ల నీ కెపాసిటీ క్యాపబుల్ కూడా మాస్టర్కి అర్థమవుతుంది. అంతేకాదట బట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ యూ ఇన్ స్కోరింగ్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్. అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో మంచి మార్క్స్ సాధించడానికి ఈ టాపిక్ మనకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. వన్ హెల్ప్ఫుల్ వే టు అండర్స్టాండ్ అండ్ రిమెంబర్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లాంగర్ వర్డ్స్ ఈజ్ టు నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ దేర్ పార్ట్స్. ఒక పదానికి అర్థం తెలుసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. మీకు ఒక ఉదాహరణగా చెప్తాను, ఒకటి ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెలిఫోన్ ఈ వర్డ్కి మీనింగ్ ఏంటి సార్ అంటే దిస్ ఈజ్ ఏ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్. ఇది ఒక వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ అండి. దీనికి అర్థం ఏంటి సార్ అంటే టెలి మీన్స్ డిస్టెన్స్. టెలి అంటే డిస్టెన్స్. ఫోన్ మీన్స్ సౌండ్ అంటే డిస్టెన్స్ సౌండ్. దీన్ని మనం సెంటెన్స్లో మార్చుకుంటే మీనింగ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే దూరము నుండి వినబడే శబ్దము. అంటే ఫోను ఎక్కడి నుంచో మాట్లాడతారు, ఆ డిస్టెన్స్లో నుండి మనకి మొబైల్లో వినబడుతుంటాయి సౌండ్స్, శబ్దాలు, అక్టరెన్స్, ఉచ్చారణ. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ టెలిఫోన్. ఈ డిస్టెన్స్ సౌండ్ ఈ వర్డ్స్ని ఈ రెండు వర్డ్స్ని ఉపయోగించే బదులు సింపుల్గా ఏమన్నారంటే టెలిఫోన్ అన్నారు.
This is the one word substitute. We take another example also. ఇంకోటి ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూద్దాం మనం. Example, second example of the word autobiography. Autobiography. Autobiography means auto, self, bio, life, గ్రఫీ, రైటింగ్. అంటే ఆటోబయోగ్రఫీ అంటే 3 వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఆటో, సెల్ఫ్, బయో, లైఫ్, గ్రఫీ, రైటింగ్. సెల్ఫ్ లైఫ్ రైటింగ్, తన గురించి తాను రాసుకునేదాన్ని ఆత్మకథ అంటారు. తనను గురించి తాను రాసుకునేది అనే లాంగ్ సెంటెన్స్కి బదులు సింపుల్గా మనం ఆటోబయోగ్రఫీ అనొచ్చు. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్. We take number of example like this. Now think of the meaning of telescope, vision. Telegram, writing. Distance vision. సో ఇట్లా వర్డ్ మీనింగ్ను మనం తెలుసుకుంటే వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఈజీగా మనము నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది అనదర్ వే ఈజ్ దేర్. దిస్ ఈజ్ ద వన్ వే ఆఫ్ ది లెర్నింగ్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. ఇది ఒక పద్ధతి. మీనింగ్ ద్వారా ఇలా డివిజన్ చేసుకుంటూ లాంగ్ సెంటెన్స్ని అర్థం చేసుకుంటూ వెళ్ళడం. మరి మరొక మెథడ్ కూడా ఉండొచ్చు, చెప్తాను. ద అనదర్ వే ఆఫ్ acquiring quick command of one word substitutes is to study them in groups. ఇంకొక మెథడ్ ఇవి ఈజీగా రావాలంటే 2 or 3 మెంబర్స్ ఒక గ్రూపుగా ఫామ్ అయ్యి స్టడీ చేసి డిస్కస్ చేస్తే మనకి ఈజీగా వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ వస్తాయి. మర్చిపోము. ఇంకా వర్డ్ని బ్రేక్ చేసినప్పుడు ఇట్లా ఆటోబయోగ్రఫీ, బయోగ్రఫీ ఇవి మనకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వర్డ్స్ pertaining to various fields of knowledge referring to persons etc. అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టాలెంట్, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క మెథడ్, ఒక్కొక్కరికి ఒక ఇంటెన్షన్, ఈజియెస్ట్ మెథడ్ని వాళ్ళు అప్లై చేస్తూ ఉంటారు. ఈ గ్రూప్ డిస్కషన్లో మనకి ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. బట్ ద టైమ్ టెస్టెడ్ మెథడ్ ఈజ్ టు హ్యావ్ కాన్స్టెంట్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ నోయింగ్ ద మీనింగ్స్ ఫస్ట్ and then using them in sentences. మనము ఇది టైమ్ టెస్టెడ్ మెథడ్. we are try to learn easily and find out immediate. ఇవి చేయాలంటే కంటిన్యూస్ ప్రాక్టీస్ అనేది అవసరం. వినేస్తే కొంతవరకు మనం గెయిన్ చేయొచ్చు, విన్నది ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా ఈజీగా మనకి గుర్తుండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, వన్స్ అగైన్ ఐ రిమెంబర్ యూ వాట్ ఈజ్ ద వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్. సింపుల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఏ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఈజ్ ఏ సింగిల్ వర్డ్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ మెనీ వర్డ్స్ is usually referred to as a one word substitutes. ఎక్కువ పదాలను ఉపయోగించే బదులు దాని ప్లేస్లో సింపుల్గా ఒక వర్డ్ని ఉపయోగించడాన్ని వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అంటారు. దాన్ని ఇంపార్టెంట్ చెప్పాను, దాని అడ్వాంటేజెస్ చెప్పాను, ఎట్లాగా చేస్తే మనకు వస్తాయో 2 మెథడ్లు చెప్పాను. ఫస్ట్ వన్ మీనింగ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, సెకండ్ వన్
మనం ప్రాక్టీస్ చేయడం, గ్రూప్స్గా డివిజన్ అయి స్టడీ చేయడం, థర్డ్ వన్ ప్రాక్టీస్ చేయడం. ఈ 3 మెథడ్స్ ద్వారా మనము ఈ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ మనకి ఈజీగా రావడానికి అవకాశం ఉంది. సో నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూద్దాం, ప్రాక్టీస్ చేద్దాం, మనకి ఈజీగా అర్థమవుతాయి. సో ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు బి డిస్కస్డ్ ఎట్ ఏ మీటింగ్. ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయో. ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు బి డిస్కస్డ్ ఎట్ ఏ మీటింగ్. ఎక్కువ అంటే ఏ లిస్ట్ ఆఫ్, నెంబర్ ఆఫ్, ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ మీటింగ్లో ఏదైతే చెప్పాలి అని అనుకుంటున్నామో ఆ పాయింట్స్ అన్నిటినీ పేపర్ మీద రాస్తాం మీటింగ్కి స్టార్ట్ చేసే ముందు. ఆ మీటింగ్లో ఏం డిస్కస్ చేయాలనుకుంటున్నామో అది, ఆ డిస్కస్ చేసే ఆ ఫామ్ని, ఆ రాసుకున్న హైలైట్స్ని ఏమంటారు అంటే ఎజెండా అంటారు. ఏమంటారండి? అజెండా అంటే ప్రొఫైల్. మనం ఏమైతే చెప్పాలనుకుంటున్నామో ఈ మీటింగ్లో అది. మీకు ఇంకా ఎలక్షన్ తీసుకుంటే సరిపోద్ది. మీ అజెండా ఏమిటి? వాళ్ళు ముందే ఒక ప్రొఫైల్ని, ఒక అజెండాని రిలీజ్ చేస్తారు. నేను వస్తే ఇవి చేస్తాను, నేను వస్తే ఇవి చేస్తాను. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ అజెండా. ఆర్ యూ క్లియర్? ఇన్ని చెప్పే బదులు నేను అది చేస్తాను, నేను ఇది చేస్తాను, నేనున్నాను, ఇవన్నీ మాటలకు బదులు సింపుల్గా దిస్ ఈజ్ మై అజెండా, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. సెకండ్ వన్ చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ సోల్జర్స్ వర్క్ వన్ ప్లేస్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ సోల్జర్స్. ఎక్కువ మంది యుద్ధ సైనికులు లేదా గ్రూప్ ఆఫ్ సోల్జర్స్ ఉంటే వాళ్ళని ఏమంటాము అంటే ఆర్మీ అంటాం. ఆర్మీ. ఆర్మీ ఈజ్ ద వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. ఏ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ లిజనింగ్ టు ఏ కాన్సర్ట్ ఆర్ లెక్చర్. కన్సర్ట్ ఆర్ లెక్చర్. నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఒకరు చెప్పేది వింటూ ఉన్నారు, అది లెక్చర్ కానివ్వండి, టీచింగ్ కానివ్వండి. అట్లా నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ వన్ వే ట్రాఫిక్, వన్ వే సైడ్ వింటూ ఉంటే వాళ్ళని వినే వాళ్ళని ఏమంటారు అంటే ఆడియన్స్ అంటారు. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. ఏ లైఫ్ హిస్టరీ రిటన్ బై వన్ సెల్ఫ్. ఏ లైఫ్ హిస్టరీ రిటన్ బై వన్ సెల్ఫ్, ఆటోబయోగ్రఫీ. ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు నేను ఇది. నెక్స్ట్, ఏ నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్. బెంచ్ అంటారు. ఈ మధ్య మనం ఎక్కువగా కోర్ట్ ఇష్యూస్ వింటున్నాం మన స్టేట్లో. బెంచెస్ అంటున్నారు. బెంచెస్ అంటే మన క్లాస్లో ఉండే బెంచెస్ కాదు. బెంచ్ అంటే ఏ నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్, ఒక 4, 3, 5 ఎక్కువ లేదా ఇలా కలిపి ఏర్పాటు అవుతే వాళ్ళని బెంచ్ అంటారన్నమాట. సింగిల్ బెంచ్ వినే ఉంటారు. మొన్న పంచాయతీ ఎలక్షన్లో ఒక బెంచ్ ఏమో ఎలక్షన్ వద్దంటే కోర్టు, హైకోర్టు, ఇంకో బెంచ్ ఎలక్షన్ పెట్టేమంది. సో ఇవి నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ మాట. నెక్స్ట్, ఏ నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ. డైరెక్టర్స్ కంపెనీలో ఉన్న వాళ్ళంతా ఒక చోట ఫామ్ అవుతారు. అలా ఫామ్ అవ్వడం అని మనం అనం కంటే బోర్డ్ అన్నామనుకో, ఏ నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ అని అర్థం. సింపుల్గా అన్ని వర్డ్స్కి బదులు సింపుల్ వర్డ్ ఉపయోగించడం.
నెక్స్ట్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ పోయమ్స్ ఆర్ స్టోరీస్. పోయమ్స్ని స్టోరీస్ని కలెక్ట్ చేస్తే ఆ కలెక్ట్ చేసే వాళ్ళని ఏమంటారు అంటే యాంథాలజీ అంటారు. ఏమంటారండి? యాంథాలజీ. ద నెక్స్ట్ వన్, ఏ పర్సన్ హూ డస్ నాట్ బిలీవ్ ఇన్ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. ఇన్ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది గాడ్. దేవుడిని నమ్మని వాడిని, అంటే దేవుడు లేడు, ఎవరో లేరు, ఇదంతా ఉట్టిదే అంటారు చూసారా, వాళ్ళని ఏమంటారు అంటున్నాడు. ఏ పర్సన్ హూ డస్ నాట్ బిలీవ్ ఇన్ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ గాడ్, వాడిని ఎథీస్ట్ అంటారు. అంటే దేవుడు నమ్మనివాడు. తర్వాత ఏ సెంటెన్స్ విచ్ హ్యాస్ మోర్ దాన్ వన్ మీనింగ్. ఒక సెంటెన్సు ఒకటి కంటే ఎక్కువ అర్థాన్ని, మీనింగ్స్ని ఇవ్వగలిగితే ఆ సెంటెన్స్ని ఏమంటారు అంటే యాంబిగ్యూయస్ అంటారు. నెక్స్ట్, పీపుల్ లివింగ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం. ఒకే కాలంలో నివసించే వారిని, ఆ కాలానికి సంబంధించిన వారిని ఏమంటారు సార్ అంటే కాంటెంపరీస్ అంటారు. పీపుల్ హూ వర్క్ టుగెదర్, ఒకే చోట కలిసి పనిచేస్తున్న వారిని కొలీగ్స్ అంటారు. అంటే ఇన్ని వర్డ్స్ బదులు ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్నవేమో అన్వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్, ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నవేమో లాంగ్ సెంటెన్సెస్ మాట. నెక్స్ట్, వన్ హూ ఈట్స్ టూ మచ్, ఎక్కువగా తినేవాడు మాట. టూ మచ్ అంటే తినవలసిన దానికంటే ఎక్కువ తినడం, గ్లోటన్ అంటారు. ఏ స్టడీ ఆఫ్ మ్యాన్, మనిషి గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం, anthropology, this is one word substitutes. A study of races, ethnology. A study of the body, physiology. A study of animals, zoology. A study of birds, ornithology. A study of ancient things, ఆర్కియాలజీ. ఏ స్టడీ ఆఫ్ స్కిన్ డిసీజెస్, డెర్మటాలజీ. సో ఇందులోంచి మనకు ఖచ్చితంగా ఒకటే ఉంటుంది. నేను ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్లో 19 చదవాలి, ఇందులో ఖచ్చితంగా 2 లేదా 3 ఉంటాయి మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్లో. నెక్స్ట్, వన్ హూ కలెక్ట్ స్టాంప్స్ని కలెక్ట్ చేసేవాడిని, అంటే పై మీకు తెలుగులో చెప్పలేదని ఏమైనా ఫీల్ అవుతుంది. చూడండి, స్టడీ ఆఫ్ ది బాడీ అంటే మన బాడీ గురించి, స్టడీ ఆఫ్ యానిమల్స్ అంటే జంతువుల గురించి, స్టడీ ఆఫ్ బర్డ్స్ అంటే పక్షుల గురించి, స్టడీ ఆఫ్ ఏషియన్ థింగ్స్ అంటే చారిత్రాత్మకమైన పురాతనమైన వాటి గురించి, స్టడీ ఆఫ్ స్కిన్ అంటే చర్మం గురించి. ఇవన్నీ ఇచ్చినవే లాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్లో. వన్ హూ కలెక్ట్ స్టాంప్స్ని కలెక్ట్ చేసేవాడు. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిజియాలజిస్ట్ అంటారు, ఫిలటేటిస్ట్ అని కూడా అనొచ్చు. వన్ హూ డస్ నాట్ బిలీవ్ ఇన్ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ గాడ్, ఇప్పుడే చెప్పాను ఎథీస్ట్ అని. మరి బిలీవ్ చేసేవాడిని ఏమంటారు? థీస్ట్ అంటారు. వన్ హూ బిలీవ్ ఇన్ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ కాల్డ్ థీస్ట్. క్లియర్? తర్వాత, స్పీచ్ గివెన్ వితౌట్ ఎనీ ప్రీవియస్ థాట్స్ ఆర్ ప్రిపరేషన్, అంటే స్పీచ్ ఇచ్చేటప్పుడు ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోవడం లేదా ప్రీవియస్ థాట్స్ ప్రిపరేషన్ లేకుండా ఇచ్చే వాళ్ళని, ఎక్సలెంట్గా ఇస్తే వాళ్ళని ఎక్స్టెంపోరనెస్ అంటారు. సైన్స్ దట్ డీల్స్ విత్ కిడ్నీ డిసీజెస్, నెప్రాలజీ అంటారు.
కిడ్నీకి సంబంధించిన వ్యాధిని అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం. ఏ స్టడీ ఆఫ్ డెరివేషన్ ఆఫ్ వర్డ్స్, పదాల గురించి ఎట్నాలజీ అంటారు. ఎట్నాలజీ. వన్ హూ డస్ నాట్ నో హౌ టు రీడ్ అండ్ రైట్, చదవడము రాయని వాళ్ళని ఇల్లిటరేట్. చూడండి ఇంత లాంగ్ సెంటెన్స్ సింపుల్. వన్ హూ క్వశ్చన్స్ ఎవ్రీథింగ్, సైనిక్, ప్రతీదీ క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉంటారు. వన్ ఫ్లెష్ ఈటింగ్ యానిమల్, పచ్చి జంతువుల మాంసం తినేవారు, కార్నివారస్ అంటారు. తర్వాత 28, వన్ హూ ఈజ్ ఆల్ పవర్ఫుల్. వన్ హూ ఈజ్ ఆల్ పవర్ఫుల్. వన్ హూ ఈజ్ ఆల్ పవర్ఫుల్, ఓమ్నిపోటెంట్ అంటారు. వన్ హూ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఎవ్రీవేర్, ఓమ్ని ప్రజెంట్ అంటారు. సర్వాంతరయామి, సర్వాధికారి పైది. వన్ హూ నోస్ ఎవ్రీథింగ్, ప్రతిదీ తెలుసు ఆయనకి. ఓన్లీ ఆల్మైటీ, దట్ ఈజ్ ద అల్టిమేట్ పవర్, గాడ్. ఓమ్ని సైంట్ అంటారు వాళ్ళు. వన్ హూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ మనీ, డబ్బు కోసం ఏదైనా చేస్తారు, వాళ్ళని ఏమంటారు? డిసీవ్ అంటారు. వన్ హూ లవ్స్ బుక్స్, పుస్తకాల పురుగు, బిబిలోఫిల్. వన్ హూ లవ్స్ మ్యాన్ కైండ్, ఫిలాంథ్రపిస్ట్. వన్ హూ కెన్ స్పీక్ 2 లాంగ్వేజెస్, 2 భాషలు మాట్లాడేవాడు, బైలింగ్వల్. వన్ హూ హేట్స్ అయిపోయింది. వన్ హూ హేట్స్ మ్యాన్ కైండ్, మిసాంథ్రోపై. వన్ హూ లుక్స్ ఆన్ ది బ్రైట్ సైడ్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడూ మంచినే ప్రతి వ్యక్తిలో చూస్తే వాడిని ఓమ్నిస్ట్ అంటారు. ఆప్టిమిస్ట్. వన్ హూ లుక్స్ ఆన్ ది డార్క్ సైడ్ ఆఫ్ ది థింగ్స్, పెసిమిస్ట్. ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడూ కూడా నెగిటివ్నే చూస్తాడు ప్రతి వ్యక్తిలో. అలా నెగిటివ్ని చూసే వాళ్ళని ఏమంటారు సార్ అంటే పెసిమిస్ట్ అంటారు. వన్ హూ డౌట్స్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ గాడ్, అసలే ప్రతీది అనుమానమే, యాంగోస్టిక్ అంటారు. వన్ హూ కాపీస్ ఫ్రమ్ అదర్స్ రైటర్స్, పాలిగరిస్ట్. ఒకరు రాసింది మనం కాపీ చేసి రాస్తే పాలిగరిజం అనాలి యాక్చువల్గా అయితే, పాలిగరిస్ట్. వన్ హూ హేట్స్ ఉమెన్, స్త్రీని వ్యతిరేకించేవాడు, ద్వేషించేవాడు, మిస్గోనిస్ట్. వన్ హూ నోస్ మెనీ లాంగ్వేజెస్, పాలిగ్లోట్. వన్ హూ థింక్స్ ఓన్లీ ఆఫ్ హిమ్సెల్ఫ్, వాడి గురించి వాడు ఆలోచించుకుంటాడు, ఈగోయిస్ట్. వన్ హూ హ్యాస్ స్ట్రేంజ్ హ్యాబిట్స్, ఎసెంట్రిక్. వన్ హూ స్పీక్స్ లెస్, రిటెన్షన్. ఏ గవర్నమెంట్ బై ది అఫీషియల్స్, బ్యూరోక్రసీ. ఏ గవర్నమెంట్ బై వన్, autocracy. A government by nobles, aristocracy. A collection of poems, anthology. A building where soldiers are accommodated, వాళ్ళు ఏమంటారు సార్? barracks. A place where soldiers live, cantonment. A book published after the death of its author, anonymous. A list of books, catalog. An exact copy of writing, printing or a picture, facsimile. The plants and animals of a certain region, flora, to fall apart over time, disintegrate, a copy of something that is
identical, black smile. Old age that results in odd and unique behaviors. Senility, a smart and educated individual, intellectual, someone who is driven by passion to do crazy things. Zealot, things to be done throughout the day. Schedule, to live somewhere that is pretentious. Escape, a person who pushes an idea or belief system they don't believe. Hypocrite, something that is not understandable, incomprehensible, someone who sees everything negatively. Cynic. So these are the examples of one word substitutes. Number of examples are there, just I have given 64. These are very very important one word substitutes. So my dear students, utilize these class to all. Listen beginning to end and read and write and practice. This is very important topic, 5 marks topic in the examination point of view. So don't neglect to learn. Some persons are see only few minutes, like 1 or 2 minutes open in the YouTube class. డోంట్ డూ దట్, లైక్ అలా చేయొద్దు. బిగినింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు మీ క్లాస్ వినండి. మీకు ఈ పీడిఎఫ్ ఫైల్ మీ గ్రూప్స్కి నేను సెండ్ చేస్తాను. నోట్స్ కూడా షేర్ చేసింది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ interesting listening and taking notes.